कौन हैला जेतेबेले विवाहर 8 दिन परे स्त्री गायब होईगले? कौन हैला जेतेबेले सेही स्त्री को हत्या अभियोग रे स्वामी को जेल हैला? आउ पुणी कौन हैला जेतेबेले 7 वर्ष परे सेही स्त्री हठात स्वामी आगु चली आसिले जेउ स्त्रींकर हत्या अभियोग रे स्वामी जेल जाइथिले। से दिन महेश को सहित भी सेमिति घटना घटिथिला। महेश बुली बुली परिबा बिक्री करुथिबा बेले हठात तांको स्त्री अन्य एक घरु बाहरी आसी महेश को ठारू परिबा किनिले। जेउ स्त्रींकर हत्या अभियोग रे महेश जेल जाई फेरिथिले जेतेबेले आखि आगरे हठात निजर स्त्री को देखिले महेशकर मुंडरे जेमिति वज्र पड़ीगला। तांको मुंड घूरीगला। कौन हैला जेतेबेले से स्त्री को बंची थिबार देखिले? ताहले महेश कहार मृत्यु अभियोग रे जेल जाइथिले? जदि तांको स्त्रींकर मृत्यु होइथिला ताले परिबा किनिबा पई आसीथिबा स्त्री जनक किए थिले? जाहाकु देखि महेश पूरा चमकी पड़िले। एमिति एक सत घटना घटिथिला राजस्थान रो दोसा जिले रे। पूरा दमदार सत कहानी, तेणु संपूर्ण कहानी देखंतु। बहुत किछि सिखिबार अछि। आउ कहानी रे बहुत किछि ट्विस्ट भी अछि। सेठारे रहुथिले सूरज और तांका परिवार। दिने पूरा परिवार मंदिर को जाइथिले। मंदिर दर्शन सारी निकटस्थ बजार रे बुलुथिले। से बजार रे गोटे बही दुकान थिला। सेठारे पहुंचबा परे झियो वर्षा अलगा अलगा बही देखुथिले। से दुकान रे 2 जण थिले। जनक ना थिला महेश और अन्य जनक ना थिला प्रकाश। महेश वर्षा को विभिन्न प्रकारर बही देखाउथिले। आउ बही देखाउ देखाउ दुहिंक भितरे केतेबेले आकर्षण बढ़ीगला से माने जानी परिलेनी। आउ समय गड़िबा सहित एही आकर्षण धीरे धीरे प्रेम संपर्कर रूप नहीं जाइथिला। सेमानक भितरे फोन रे कथाबार्ता भी चलीथिला। एमिति किछि मास जिबा परे सेमाने निष्पत्ति नहीं गले जे परस्पर विवाह करिवे। दिने बापा मां को छाड़ी वर्षा चुपचाप घर छाड़ी पलाइले। ए घटना घटिला सेप्टेम्बर मास 5 तारिख रे। एहा परे बापा मां वर्षा को सबु आड़े खोजिबारे लागिले। 3 दिन परे अर्थात सेप्टेम्बर 8 तारिख रे वर्षा बापांग पाखको मेसेज पठेले कि से ओ महेश कोर्ट मैरेज करि नैचंती। से एबे महेश को सहित तांको स्त्री होई रहिबे। तेणु तांको चिंता करिवार किछि कारण नाही। आ मु महेश को सहित पूरा खुशी रे रहिबी। मेसेज पाइबा परे बापा मां कांदी पकेइले। हेले किछि दिन भितरे से माने परस्पर को बुझाई देले कि झियो जदि खुशी रे रहिबो ताले आमे भी खुशी। सेपटे महेश भी निज परिवार को बुझाई देइथिले। सबु किछि ठीक चलुथिला। हेले 8 दिन बीतीछि कि ना हठात नवम दिन वर्षा पुणी कुआड़े गायब होई गले। महेश वर्षा को चारिआड़ खोजिबारे लागिले। हेले वर्षांकर खोज खबर नथिला। बाध्य होई महेश ससुर को फोन करी कहिले कि वर्षा अचानक कुआड़े पळाइछि। एही घटना घटिथिला सेप्टेम्बर 16 तारिख रे। मु तांको चारिआड़ खोजिबा को चेष्टा कली हेले कोनोसी सुफल मिलिलानी। वर्षा कौन आपण घर को पळाइछि कि? जेतेबेले वर्षांकर बापा एकथा जानिले तांको मुंडरे वज्र पड़ीगला। तांको मुंड घुराई देला। सूरज अर्थात वर्षांकर बापा वर्षा को खोजिबारे लागी पड़िले। हेले कोनोसी खोज खबर मिलु नथिला। बाध्य होई सूरज बाबू पुलिस पाखको जाई एक कंप्लेन दाखल कले। पुलिस केस तो होई गला। हेले पुलिस ए केस को सेते गुरुतर सहित नहीं नथिला। एमिति एमिति वर्षांकर गायब हेबा 6 मास होई जाइथिला। 6 मास परे दिने सूरज बाबू खबर कागज पढ़ुथिबा बेले गोटिए खबर प्रति तांकर नजर पड़िला। उत्तर प्रदेश मथुरार गोटिए थाना अंचल रे गोटिए झियर मृतदेह मिलिछि। झियर बयस पाखापाखि 30 वर्ष थिला। देखिकी सूरज बाबू सीधा थाना रे पहुंची गले। आ थाना रे पहुंची कहिले कि सार सेटा बोधे मो झियर मृतदेह। सेते बेल जाए पुलिस को मिलुथिबा मृतदेहर केही भी दाबीदार नथिले।
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସୁରଜ ପହଞ୍ଚି ନିଜର ଝିଅ ବୋଲି ଦାବି କଲେ, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ପୋଲିସ ଯାଇ ସିଧା ମହେଶ ଓ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶକୁ ଉଠାଇ ଆଣିଲା। କାହିଁକି ନା ମହେଶଙ୍କ ନାଁ ବି ସେ କେସରେ ରହିଥିଲା। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପଚରା ଉଚରା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ପ୍ରଥମେ ତ ସେମାନେ ମାନୁନଥିଲେ, ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ କଠୋର ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା, ସେତେବେଳେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ କିଛି ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମାନିଗଲେ କି ବର୍ଷାଙ୍କୁ ସେମାନେ ମାରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ମାନିଯିବା ପରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଜେଲ ପଠାଇଦେଲା। 9 ମାସ ପରେ ପ୍ରକାଶକୁ ବେଲ ମିଳିଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ମହେଶକୁ ବେଲ ମିଳିବାକୁ 18 ମାସ ଲାଗିଗଲା। ସେମାନେ ଫେରିବା ବେଳକୁ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ବି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ପରିବାରକୁ ଗାଁରେ ବାସନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କେହି ବି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଭଲରେ କଥା ହେଉନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର କାମ ଧନ୍ଦା ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ କେବଳ ନିନ୍ଦା ମିଳୁଥିଲା, ହେଲେ କାମ ମିଳୁନଥିଲା। ଏହା ଭିତରେ 7 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲା। 2022 ଡିସେମ୍ବର କଥା। ସେମାନେ ଏକ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ପୁଅ ଆସି ପ୍ରକାଶକୁ କହିଲେ କି ପାଖରେ ଥିବା ବିଶାଖା ଗାଁରେ ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ପୂରାପୂରି ମହେଶଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ପ୍ରକାଶ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ମହେଶକୁ କହିଲେ କି ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ ଯାଇ ଦେଖି ଆସିବା। ହେଲେ ସେଠାକୁ ଯିବା କେମିତି? ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା କେମିତି? ତେଣୁ ସେମାନେ ଏକ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ। ଓଟ ବେପାରୀ ହୋଇ ସେମାନେ ସେ ଗାଁକୁ ଗଲେ। ଗାଁକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଆମର ଓଟ ଦରକାର। 500 ଟଙ୍କା ବି ସେ ଲୋକକୁ ଦେଲେ। ହେଲେ ସେ ଲୋକ ଘରକୁ ଯେତେ ବି ଗଲେ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଦେଖା ମିଳିଲାନି। ପ୍ଲାନ୍ ଫେଲ୍ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ। ଗୋଟିଏ ଠେଲା ଗାଡ଼ି କିଣିଲେ। ନିକଟସ୍ଥ ପରିବା ଗୋଦାମରୁ ପରିବା ନେଇ ପୁରା ଗାଁରେ ବିକିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଆଖପାଖରେ ଚକର କାଟୁଥିଲେ। ବଡ଼ ପାଟିରେ ପରିବା ବିକୁଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ଘରୁ ବାହାରିଲେ। ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ଷା ହିଁ ଥିଲେ। ହେଲେ ବର୍ଷା ପ୍ରକାଶ ଓ ମହେଶକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ସେମାନଙ୍କର ହୁଲିଆ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ଷା ଆସି ପରିବା ମୂଲଚାଲ କରୁ କରୁ କିଛି ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ବର୍ଷା ପରିବା ନେଇ ଚାଲିଯିବା ପରେ ପ୍ରକାଶ ମହେଶଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଆରେ ଏଇ ତ ବର୍ଷା, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ଯାହାର ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଆମେ ଜେଲ ଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ସିଧା ପୋଲିସ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଥାନା ଅଫିସରଙ୍କୁ ମହେଶ ସବୁ କଥା କହିଲେ କି ସାର୍, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ନିକଟସ୍ଥ ଗାଁରେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାର ହତ୍ୟାରେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଜେଲ ପଠାଇଥିଲେ। ଏବେ ବି କେସ୍ ଚାଲିଛି। ଆମ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ପୋଲିସ ହାଲକା ଭାବରେ ନେଲେ। କହିଲେ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର। ପୋଲିସ କଥା ଶୁଣିକି ସେମାନେ ହତାଶ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରମାଣ କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଗଲା। ଶେଷରେ ସେମାନେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବେଶ ଧାରଣ କରି ସେ ଘରକୁ ଗଲେ। ହାତରେ ରେଜିଷ୍ଟର ଧରି ସେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବା ପରେ ସେ ଘରୁ ଜଣେ ଲୋକ ବାହାରିଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ କି ଆମେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଶୌଚାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଆସିଛି। ଏଥିପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ହେଲେ ସେ ଲୋକ କହିଲେ କି ଏଥିପାଇଁ ତ କମ୍ ଟଙ୍କା ମିଳେ, ଆଉ ଆପଣ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କେମିତି କହୁଛନ୍ତି? ସେଠୁ ସେମାନେ କହିଲେ କି ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଲକି ଡ୍ର କରାଯିବ। ଡ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏମିତି କଥା କଥାରେ ସେମାନେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲେଇ ଦେଲେ। ଶେଷରେ ସେ ଲୋକ କହିଲେ କି ଠିକ ଅଛି, କ'ଣ ଦରକାର କୁହନ୍ତୁ। ସେଠୁ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ କହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ପରିବାରର ପରିଚୟ ଓ ଆଧାର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ କେତେ ଅତିଥି ଆସନ୍ତି ସେସବୁର ବିବରଣୀ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଲୋକ ଜଣକ ବର୍ଷାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କର କଥାରେ ଫସିଗଲେ। ଆଉ ପରିବାରର ସବୁ ସଦସ୍ୟ ଓ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ବିବରଣୀ ଦେଇଦେଲେ। ଆଧାର ବି ଦେଇଦେଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଧାର ଯାଞ୍ଚ କରୁ କରୁ
ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଉପରେ ମହେଶଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଲା ସେ ପୁରା ଚକିତ ହୋଇଗଲେ। କାରଣ ସେ କାର୍ଡ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ଷାଙ୍କର ଥିଲା। ଏବେ ବି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲେ କି ସେ ଘରେ ରହୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ହିଁ ବର୍ଷା। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ସେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନେଇ ସିଧା ପୋଲିସ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ସେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇ କହିଲେ କି ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଏ ହେଉଛି ବର୍ଷାର ଆଧାର କାର୍ଡ, ଯାହାକି ମତେ ସେ ଗାଁରୁ ତାର ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ହିଁ ମିଳିଛି। ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ବାବୁ ପରିବାରର ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖିଛନ୍ତି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସିନିୟର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ ହେଲା। ଆଉ ପରଦିନ ସେ ଟିମ୍ ବର୍ଷାର ଘରକୁ ଗଲେ ଆଉ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ପୋଲିସ ଥାନା ନେଇ ଆସିଲେ। ପୋଲିସ ଥାନାରେ ସେମାନେ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବର୍ଷା ସବୁ ସତ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କହିଲେ, ମହେଶକୁ ବିବାହ କରିବାର 8 ଦିନ ପରେ ମତେ ସବୁ ସତ କଥା ଜଣାପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ମହେଶଙ୍କ ପରିବାର ପୁରା ଗରିବ ଥିଲେ ଆଉ ଗରିବ ପରିବାରର ବୋହୂ ହୋଇ ସେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ହୋଇଥିଲା ମହେଶ ଏସବୁ କଥା କହିନଥିଲେ। ସେ ବର୍ଷାଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜକୁ ଥିଲା ବାଲା ବୋଲି ଦର୍ଶାଉଥିଲେ। ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଜରୁରୀ ଥିଲା, କାରଣ ଭଲ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ମହେଶକୁ କିଛି ଦାମୀ ଉପହାର କଥା କହୁଥିଲେ ମହେଶ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦେଖି ସେ ମହେଶକୁ ଛାଡ଼ିବାର ଚିନ୍ତା କଲେ। ଆଉ ଅଚାନକ 8 ଦିନ ପରେ ସେ ଘରୁ ଚୁପଚାପ ପଳାଇଗଲେ। 7-8 ମାସ ପରେ ବର୍ଷା ପୁଣି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ କରି କହିଲେ କି ବାପା, ମୁଁ ମହେଶକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଆଉ ଜଣକୁ ବିବାହ କରି ନେଇଛି। ଶୁଣିକି ସୁରଜ ବାବୁଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ଝିଅର ଏପରି କାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ସେ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ଭାବି ପାରୁନଥିଲେ। ଶେଷରେ ଝିଅର ମୋହରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଏକ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ। ନିଜ ଝିଅ ନିଖୋଜ ହେବା ଖବର ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଅଜଣା ମୃତଦେହକୁ ନିଜର ଝିଅ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ତାର ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ମହେଶ ଓ ପ୍ରକାଶକୁ ଜେଲ୍ ବି ପଠାଇଦେଲେ। କାରଣ ସେ ଭାବୁଥିଲେ କି ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ମହେଶ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ହଇରାଣ କରିବ ଆଉ ଜିଇଁ ଥାଉ ଥାଉ ସେ ଝିଅର ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରିବେନି। ଏବେ ସବୁ ସତ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ସାରିଥିଲା। ସହର କ'ଣ ପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସକୁ ବି ସମସ୍ତେ ଗାଳି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। କାରଣ ପୁରା ଯାଞ୍ଚ ନ କରି ସେମାନେ କେମିତି 2 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଆଉ ଘଟଣାକୁ ପୁରା ବଦଳାଇ ଦେଲେ। ପରଦିନ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ 2 ସାଙ୍ଗକୁ ସବୁ କଥା ପଚାରିଲେ। ତମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ହତ୍ୟା କରିନଥିଲ କାହିଁକି ପୋଲିସ ଆଗରେ ସବୁ ମାନି ନେଇଥିଲ? ମହେଶ ଓ ପ୍ରକାଶ କହିଲେ କି ପୋଲିସ ଆମକୁ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମାରିଲା, ଓଲଟା ଝୁଲେଇ ପ୍ରବଳ ପିଟିଲେ, ଏପରିକି ଆଙ୍ଗୁଠି ନଖ ଉପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଶେଷରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଦେବେ ବୋଲି ଧମକ ବି ଦେଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଡରିଗଲୁ ଆଉ ମାନି ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। ପୋଲିସ ଏସବୁର ପ୍ରମାଣ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କଲା ଆଉ ଆମକୁ ଜେଲ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ଘର ପରିବାର ସବୁ ଉଜୁଡ଼ିଗଲା। ଆମକୁ ଗାଁରୁ ବାସନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। କେହି ବି ଆମ ସହିତ କଥା ହେଉନଥିଲେ। ଆମକୁ କାମଧନ୍ଦା ବି ମିଳୁନଥିଲା। ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ବିବାହ ବି ହୋଇପାରିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପଚାରିଲା କି ଯଦି ତମକୁ ମହେଶ ଭଲ ଲାଗିଲେନି ତାହେଲେ ତମେ କହିପାରିଥାନ୍ତ ଆଉ ଅଲଗା ହୋଇପାରିଥାନ୍ତ, ଯଦି ବି ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଲ ତାହେଲେ ତାପରେ ବି କହିପାରିଥାନ୍ତ। ତମ ପାଇଁ କେତେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, 2 ପରିବାର ନଷ୍ଟ ବି ହୋଇଗଲା। ବର୍ଷା କହିଲେ କି ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଖୁସିରେ ଥିଲି। ଯଦି ମୋ ଅତୀତ କହିଦେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ଉଚିତ ଭାବି ଦେଇଥିଲି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ବ୍ୟାପିଗଲା। ଜଣେ ଝିଅ ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ଘଟି ଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ମହେଶ ଓ ପ୍ରକାଶକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଓ ଚାଲାକି ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିଲା ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉ ହେଉ ବଞ୍ଚିଗଲା। ପୋଲିସକୁ ସମସ୍ତେ ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ। ତ ଏ ସତ କାହାଣୀଟି ଏତିକି ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଯାଉନା କାହିଁକି ହତାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
धैर्य और बुद्धि बल से घटनार समाधान करने चेष्टा करंतु। अधैर्य और हताश हो पड़े काम हेबा परिवर्ते बिगड़ी जीव। वर्षा परी झील को नहीं आपण निजर मत कमेंट बॉक्स रे देबे। एमिति लोकों को केउ प्रकार शास्ति दरकार निश्चय जणाइबे। निजर ना और जागा ना सहित कमेंट करिवे। वीडियो भल लागिथिले लाइक शेयर करी चैनल को सब्सक्राइब करि देबे। आ बेल आइकन को ऑन करने को जमा भी भूलिबेनी। गत वीडियो रे कमेंट करी आमको उत्साहित करिथिबा व्यक्ति माने हेले दामोदर बिरुआ मयूरभंज, शरद बारिक तनिषा तनया भुवनेश्वर, कमल मल्लिक नहुर बेहेरा कंभुबाणी प्रधान पलासगोरा, सुमन पटेल पूरबे दलपति, षष्ठ कुमार पुरोहित, वृंदावन बारिक सिक्रेट स्टोरीज रो सबु दर्शकों को अनेक